ओम शांति 11 जून 2022 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे ब्राह्मण हेबा परे एभली कौनसी चाली चलन हेबा उचित नुहे जहा द्वारा बाबांकर नाम बदनाम हेबो। सेथिपाई कर्मधंदा करिबा सहित केवल श्रीमतरे चालुथाओ। ब्राह्मण हेबा परे एभली कौनसी चालीचलन हेबा उचित नुहे जहा द्वारा बाबांकर नाम बदनाम हेबो। सेथिपाई कर्मधंदा करिबा सहित केवल श्रीमतरे चालुथाओ। प्रश्न ईश्वरीय विद्यार्थी मानक मुखरु केउ शब्द बाहरिबा उचित नुहे? ईश्वरीय विद्यार्थी मानक मुखरु केउ शब्द बाहरिबा उचित नुहे? उत्तर मोते पाठ पढ़िबा पाई फुर्सत नहीं। एही शब्द तुम मुखरु बाहरिबा उचित नुहे। बाबा पिला मानक मुंड उपरे कौनसी बोझ बा समस्या लदी देउ नाहंती। केवल एतिकी कहउछंती जे सकाळु सकाळु उठी घड़िए अध घड़ी मते मने पकाओ एवं पाठ पढ़। सेकेंड प्रश्न मनुष्य मानकर योजना कौन एवं बाबांकर योजना कौन? मनुष्य मानकर योजना कौन एवं बाबांकर योजना कौन? उत्तर मनुष्य मानकर योजना हेला समस्ते मिसी एक होई जांतु नर चाहत कुछ और। बाबांकर योजना हेला मिथ्या दुनिया को सत्य दुनिया रे परिणत करिबा। तेनु सत्य दुनिया को जीवा पाई निश्चित सत्यनिष्ठ हेबाको पड़िबो। गीत आज के इंसान को क्या हो गया। ओम शांति पिला माने मध्य कहउछंती ओम शांति। आत्मा माने एही शरीर द्वारा ओम शांति कहि परिबे। मो आत्मार स्वधर्म शांति एकथा भूलिबा उचित नुहे। बाबा मध्य एठाको आसी कहउछंती ओम शांति। जेउठारे तुमे माने शांत होई रहुछ सेठारे बाबा मध्य रहुछंती। ताहा आम समस्तंकर शांति धाम बा घर। दुनिया रे केही भी विद्वान आचार्य एही कथा को जानी नाहंती। सेमाने तो कहि देउछंती आत्मा ही परमात्मा अटे। आत्मा संबंधरे मध्य काहा भितरे ज्ञान नाही जे आत्मा कौन। एते कोटी आत्मा सबु तारका सदृश रहिछंती। प्रत्येक आत्मा रे निज निजर अविनाशी अभिनय निर्धारित होई रहिछि जहा कि उचित समय रे प्रकाशित होई थाए। एही कथा बाबा आसी बुझाउछंती। बाबा मध्य जे पर्यंत जीव आत्मा न होइछंती से पर्यंत जीव आत्मा मानकु बुझाई परिबे नाही। तेणु मोर मध्य निश्चित शरीर दरकार ना। तेबे शरीर सेतेबेले नेबाकु होई थाए जेतेबेले रचना करिबाकु हुए। रचयिता तो निराकार शिव किंतु प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा ही रचना करुछंती। बाबा प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारी मानकु बुझाउछंती शूद्र मानकु नुहे। वर्तमान एहा हमर ब्राह्मण वर्ण। आमे प्रथमे शूद्र वर्ण रे थिलु। ता पूर्वरु वैश्य वर्ण क्षत्रिय वर्ण थिला। दुनिया एही कथा को जानी नाही। वास्तव रे ब्राह्मणरु देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण धर्म को चोटी कहा जाए। आगरु ब्राह्मण माने गाईर खुर जेतिकी सेतिकी चोटी रखाउथिले। तुमे माने बाजुली खेलुछ किंतु मु तो खेलु नाही। एही वर्ण गुड़िकर चक्र रे तुमे आसुछ। एहा केते सहज कथा। सेथिपाई तुमर नाम ही हेउछि स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्र गुड़िकरे तो कौन कौन कथा सबु लेखि देइछंती। तुमे माने जानुछ जे आमे ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हेउछु। किंतु एही अलंकार गुड़िकर चिन्ह देवता मानकु देइछंती काहींकि ना सेमाने संपूर्ण अटंती। तेणु एही अलंकार सबु सेमानकु ही शोभा पाई थाए। एही ज्ञान को धारण करिबा द्वारा तुमे माने चक्रवर्ती राजा हेउछ।
ଏବେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ରଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ତେବେ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଶୂଦ୍ରମାନେ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ରୁଦ୍ର ଶିବ ବାବା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଛି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ! ଯେବେଠାରୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଶ୍ୱମେଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯଜ୍ଞ। କେଉଁଠି? ଭାରତରେ। ବାବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶିବ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହ ବା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ତେବେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ନାମ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ପାଠଶାଳା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବାବା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞକୁ ପାଠଶାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦାତା ଭୋଳାନାଥ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଆମର ବଡ଼ ମମ୍ମା। କିନ୍ତୁ ମାତାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମମ୍ମାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ସିଏ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଜଗଦମ୍ବା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନର ଦେବୀ। କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଏହାଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି। 12 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗଦମ୍ବା ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗଦମ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ। ବାସ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାମ ରହିଛି। ମମ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ। ଏହାଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫୁଲ ସଦୃଶ ହେଉଛୁ। ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବଗିଚାର ମାଲିକ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ମାଳି ଅଟ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମାଳି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କରିଥାନ୍ତି। ଚାରା ଲଗାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ପରମ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏହି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମିଛ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ମିଛ ହିଁ ମିଛ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ନକଲି ଅଳଙ୍କାର ନଥିଲା, ଏବେ ତ କେତେ ନକଲି ହୋଇଗଲାଣି। ଅସଲି ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯଜ୍ଞ ସହିତ ଘର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କିପରି ମିଳିପାରିବ? କାରଣ ଯଜ୍ଞର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର। ବିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ରାବଣର ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଡ଼ ରାମଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ଚିରି ହୋଇଯିବେ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଚାଲିଚଳଣି ରହିବ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବଦନାମ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ସଦୃଶ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ସେ ସବୁ ଆସୁରୀ ମତ। ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମତ ମିଳୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ହେବୁ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ, ପ୍ରଜାସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ରାଜା ରାଣୀ ହେଉଛ, ତେବେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ଏହି ମମ୍ମା ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେହିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଟୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ବାବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମର କାୟା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ନବକଳେବର ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଯାହାକି କଳା ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ପବିତ୍ର ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହି ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର କଥା। ଏହା ବେହଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ। ସେସବୁ ହେଲା ହଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ। ଏଠାରେ ଯେତେ ଭାଷା ସେତେ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଟାପୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଟାପୁ ସଦୃଶ। ଏବେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ କେହି ବି ପରସ୍ପରକୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାମ ରାଜା ରାମ ପ୍ରଜା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ମଧ୍ୟ ପାପ। ତେବେ ସେଠାରେ ଏହି ରାବଣ ହନୁମାନ ଆଦି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ? ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛ, ତେବେ ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ପିତା ହିଁ ପିତା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପିତା ହିଁ ପିତା ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେ ମିଛ ରୋଜଗାର କରିଛ। ଏବେ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଶିବ ବାବା ତ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କିଛି ବି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ନଲେଜଫୁଲ୍, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସିଏ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସତ୍ୟର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ଏହି ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଦେହ ସହିତ ସବୁକିଛି ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିବ କିପରି ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ଲାଗି ଚାଲିଛି। ନର ଚାହତ କୁ ଛୋର। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ବିନାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ, ସେ କଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଚ୍ଚା ହେଉଛ ଏବଂ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୋଇଯାଉଛ। ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହାତ ଭରପୁର ହେବ, ବାକି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ହାତ ଖାଲି ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ଏବେ ବାବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ? ଯେଉଁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ।
ଏହା ନୂଆ କଥା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେପରି ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିରି ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ କାମଚିତାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିକାର ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଏହି ବିକାର ପାଇଁ ହିଁ ମହାନ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ଏହି ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। କାମ ବିକାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ତ ଅପବିତ୍ର, ପତିତ ନା? ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏହି ବିକାର ନଥାଏ। ଯଦି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହିବ, ତେବେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏହାକୁ ନର୍କ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଛ ସେସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ସେଥିରେ କୌଣସି ସାର କଥା ନାହିଁ। ତୁମର ଆରୋହଣ କଳା ଥରେ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ରହିଛି ପତନର କଳା। କେତେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପିଟ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୁମକୁ ପତିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଆଦି ସନାତନ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ନେବା ପରେ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ରହିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଯେ ବାବା ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ମଇଁଷି। ତାହା ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲା। ସିଏ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଝରକା ପଟେ କିପରି ବାହାରିବି। ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଟେ। ଏପରି କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି କରେଇଲା ବାଲା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇବେ, ସିଏ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏପରି କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ତେବେ ତ ଯାଇ ଘରେ ବସ। ପାଠ ପଢ଼ା ବିନା ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛ, ତେବେ ବାବା କହିବେ ତୁମେ ମହାନ ମୂର୍ଖ ଅଟ। ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ଅଧା ଘଡ଼ି ତୁମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସକାଳେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କୌଣସି ବୋଝ ଲଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନହେଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ତ କଲ୍ୟାଣ କର। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଏହା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଜଗାର ଅଟେ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଗରିବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହୁକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମଧୁବନରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି
एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। सत्य दुनिया को जीवा पाई सच्चा रोजगार करने को हेबो। आत्म अभिमानी होई रहिबाकु हेबो। एही सढ़ी जाइथिबा जोतार अर्थात शरीरर अभिमान को छाड़ी देबाकु हेबो। सत्य दुनिया को जीवा पाई सच्चा रोजगार करने को हेबो। आत्म अभिमानी होई रहिबाकु हेबो। एही सढ़ी जाइथिबा जोतार अर्थात शरीरर अभिमान को छाड़ी देबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट। दयाशील होई निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करने को हेबो। सकाळु सकाळु उठी बाबा को स्मरण करी स्वदर्शन चक्र घुराइबा को हेबो। दयाशील होई निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करने को हेबो। सकाळु सकाळु उठी बाबा को स्मरण करी स्वदर्शन चक्र घुराइबा को हेबो। वरदान। शुभ भावना द्वारा व्यर्थ को समर्थरे परिवर्तन करुथिबा होली हंस हुओ। शुभ भावना द्वारा व्यर्थ को समर्थरे परिवर्तन करुथिबा होली हंस हुओ। होली हंस अर्थात पवित्र हंस ताकु कुहाजिबो जिए नकारात्मक को त्याग करी सकारात्मक को धारण करुथिबो। देखुथिले मध्य शुणुथिले मध्य देखु नथिबो कि शुणु नथिबो। नकारात्मक अर्थात व्यर्थ कथावार्ता व्यर्थ कर्म ना शुणुथिबो ना करुथिबो ना कहुथिबो बरं व्यर्थ को समर्थरे परिवर्तन करि देउथिबो। सेथिपाई प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना रखिबा आवश्यक। काहेकि ना शुभ भावना द्वारा ओलटा कथा सीधा होइजिबो। सेथिपाई जिए जेपरि भी होइथाउ किंतु तुमे ताकु शुभ भावना दियो। शुभ भावना पत्थर को मध्य पानी करि देबो। व्यर्थ समर्थरे परिवर्तन होइजिबो। स्लोगान। जदि अतीन्द्रिय सुखर अनुभूति करने को चाहुछ तेबे शांत स्वरूप स्थिति रे स्थित रुह। जदि अतीन्द्रिय सुखर अनुभूति करने को चाहुछ तेबे शांत स्वरूप स्थिति रे स्थित रुह। ओम शांति।